اور میرے ساتھ بھی ایسے. سو میرا کیس تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا. ڈفرینس یہ تھی کہ میرا بیٹا واز اے پریشس بیبی. ان سے پہلے میرے 2 مس کیریجز ہو چکے تھے اور وہ اس لیول والے پہ تھے کہ وہ پراپر میری سرجری کرنی پڑی تھی. DNC تھی, پراپر DNC آپ کی ہوتی تھی. اور وہ کون سے ویک میں جا کے ہوتی تھی؟ فرسٹ واز 3 months, سیکنڈ واز 3.5-4 مہینہ. یعنی کہ پورا ایک طریقے سے آپ ایک ٹرائمیسٹر گزارتی تھیں. ہاں. سو اور because I got married very very early, تو میرا فرسٹ بیبی, we made the first child when I was مطلب ہم 7 سال ہو چکے تھے ہماری شادی کو. We took our precious time to decide the child کہ چلو اب ہم finally we are ready for it. and I am a person, مجھے بچے بہت پسند ہیں. منہاج likes kids but وہ والا ہے کہ ہاں 10 منٹ کھیل لیا اس کے بعد تھوڑا بریک چاہیے. I was the one کہ ہاں پڑوسی کے بچے, ماسی کے بچے, جس کے بھی بچے پیارے ہیں بس پیارے. تو میری 2 DNCs ہو چکی تھیں. اس کے بعد جب فائنلی نائل والی میری پریگننسی ہوئی تو میری تو بالکل بس ہوئی تھی کہ یا اللہ بس یہ 4 مہینے سے آگے میں چلی جاؤں تو بس سب صحیح ہے. تو اس زمانے میں پھر جو میری گائنیکالوجسٹ تھی, I was on heavy drugs just to sustain the pregnancy. وہ سارا کچھ ہوا. پھر میری بڑی اسموتھ چلنے لگی, جو کھاؤں جو پیوں. ایک 40 kg کی عورت جو ہے وہ 76 kg پہ پہنچی تھی. یہ جو 4 مہینے جو آپ نے گزارے سنا, پھر آپ نے کسی کو بتایا؟ کیونکہ یوزلی ہوتا نا کہ جی اب میرے لوگوں کو بتاؤں گی نا, مطلب بالکل. میں نے 5th month تک کسی کو نہیں بتایا. 5th month تک کسی کو نہیں بتایا because میں اتنی پیرانوئڈ ہو گئی تھی اور میرا نظر پہ بڑا یقین ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ میں بہت نظر پہ بہت زیادہ ہے میرا. تو میں نے اپنی ساس کو, امی اور مدر ان لا کو پتا تھا, لیکن باقی فیملی میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ I was expecting, کیونکہ 2 میرے ساتھ حادثے ہو چکے ہوئے تھے. اینڈ آپ کو سیف ٹائم گزر جائے پھر. ہاں جی. تو اور DNC کے بعد ہوئی تھی مجھے انگزائٹی, ڈپریشن بھی ہوئی تھی, لیکن وہ اس لیول کی نہیں ہوئی جو مجھے آفٹر نائل ہوئی. خیر اس کے بعد میرا 3rd ٹرائمیسٹر وغیرہ ختم ہوا. صبح کوئی فجر کا وقت تھا, مائی واٹر بروک وداؤٹ اینی پین. پہلے مجھے لگا یار یہ کیا ہو گیا. I went and I took shower. پھر میں آئی تو پھر مجھے لگا کہ water was gushing. Then I woke my husband up. میں نے کہا مناج کچھ گڑبڑ ہے, مجھے لگتا ہے it's time. Went to the hospital. 12:30-1 بجے کوئی فجر میں واٹر بروک. 12:30-1 بجے my gynecologist came. اور اس کے بعد وہ مجھے آرٹیفیشل پین دینے شروع کیے, اس پہ بھی کچھ نہیں ہوا. پھر جان نکلی ہوئی ہوگی. کون سا ویک کون سا تھا, مطلب 30 لاسٹ بالکل 40 تھا بالکل. اچھا 3:10 میں شی واز لائک نہیں اب ہمیں کرنی پڑے گی کیونکہ بچے کی ہارٹ بیٹ جا رہی ہے. تو انہوں نے ظاہر ہے پورا تو بے ہوش نہیں کرتے, اب انہوں نے سرجری کی, اب بچہ نکلا, وہ ہی واز بلو. میں نے دیکھا, میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو گیا. مطلب میں تو I ate well, سب کچھ بالکل چھوٹا سا لمبا لیکن سوکھا بچہ اور نیلے رنگ کا. میں نے وہی رونا شروع کر دیا. میں نے کہا ڈاکٹر یہ ہوا کیا ہے. ظاہر ہے پہلا بچہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ ہاں جی آکسیجن لیولز کم ہے تو بچہ بلو ہو سکتا ہے. خیر یہ سارا ہوا. دین اس وقت میں نے کہا کہ اس کو لے جاؤ میرے پاس سے, I don't want to see him. تو میں نے بچہ بھیج دیا. میں نے کہا آپ اس کو نرسری میں لے کے جائیں, جو بھی کرنا ہے, میں جب کمرے میں جاؤں گی تب مجھے بچہ دکھانا. اس وقت دس ٹچ می اینڈ ایوری تھنگ. چاند رات تھی جس دن نائل پیدا ہوا ہے. تو اگلے دن ظاہر ہے ڈاکٹرز نے نہیں آنا تھا, تو انہوں نے کہا فائدہ نہیں رکھنے کا, اسٹچز تو لگ گئے ہیں, سارا کچھ ہو گیا ہے. رات کو پھر جب تھوڑی دیر بعد میرے پاس بیبی آیا تو اٹ واز ویری کیوٹ. جیسے ماں اور ساس ہوتی ہیں, انہوں نے کہا گرم کپڑے پہناؤ, جولائی کا بچہ, گرم کپڑے پہناؤ, گرم کپڑے پہناؤ, بچے کو ٹھنڈ لگتی ہے, یہ وہ. اگلے دن عید, ہم گھر آ گئے, بچے کو ویسے ہی ہم نے کور کیا ہوا ہے جانوروں کی طرح, کمبل بھی اڑا دو, موٹے کپڑے بھی پہنا دو, مٹنز بھی پہنا دو, منہ نوچے گا, ساکس بھی پہنا دو. ہاں میں اس بات کو یہیں سے کیری کروں گی, مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. میں چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آنے کہیں مت جائیے گا. جی تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک کے بعد ہمیں ولیہ نے بھی ابھی جوائن کیا ہے. ولیہ مغیث جو ہیں یہ سائیکیٹرسٹ بھی ہیں, اور کس طریقے سے ہیلپ کی جا سکتی ہے, کیونکہ ہیلپ مانگنا بہت زیادہ ضروری ہے جب بھی. جی ہیلپ مانگنا اور ایکسیپٹیبلٹی, مطلب آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ ایشو ہے, کوئی ہیلپ مانگے تو سنیں, بجائے بتائیں کہ بھی ہم پہ بھی ہوا تھا. نہیں سنیں, سننا از ویری ضروری. تو ہم بات سن رہے تھے ثنا کی, اور ثنا بتا رہی تھی کہ جب ان کا بیٹا ہوا تھا, ویری نیکسٹ ڈے جب آپ واپس آ گئی تھی, تو جولائی کا مہینہ, لوگوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں بچے کو بس لپیٹ دیں, ہم لپیٹ دیں, پتہ نہیں. اس بیچارے کو جی مٹنز بھی پہنا دیے, ساکس بھی پہنا دیے. تھوڑی دیر بعد آئی ریئلائز کہ اس کے نا ریشز ہونے شروع ہوئے ہیں,
और वो सिर्फ रैशेज नहीं थे, घमोरियाँ एक चीज़ होती है जो गर्मियों में लू जब चलती है ना तो छोटे छोटे दाने वो उस बच्चे के मुंह पे होना शुरू हुआ, उसकी पूरी बॉडी में होना शुरू हुआ। एंड देन वो वैसे भी कोई इतना हेल्दी बेबी नहीं था, लेकिन बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें एक स्वेलिंग होती है। वो अगले दिन जब स्वेलिंग निकली ना तो वो कोई छोटी सी एक चीज़ हो गई, एक लाल रंग की छोटी सी चीज़ हो गई। और मैं देखूं, अच्छा मुझे सबने कहा बच्चे को शावर देना है। आई फॉरगॉट कि मेरे स्टिचेस लगे हुए हैं। मैं ज़मीन पे बैठी क्योंकि वो अम्मी ने सिखाया था पैरों पे बच्चे को लिटा के आपने शावर देना है। जब मैं खड़ी हुई हूँ तो मेरे सारे टांके यूं खुल गए। एंड देन ER गई मैं टू गेट माई स्टिचेस। सना बट यू या इंसैनिटी इतनी बौखलाई हुई थी। हाँ। मतलब बौखलाई भी थी, बट हाँ ठीक है, एक टाइम लगा, वो बच्चा इतना प्रेशियस था, लेकिन आपको किसी ने मतलब मना नहीं किया कि सना मत बैठो, मत ऐसे नहीं इसको नहलाना, हम जब नहला आप देते फर्स्ट हैं। टाइम मदर होते हैं ना तो आपको लगता है कि आप कोई डॉक्टर के बच्चे हैं, आपको सब पता है, आपको इनकी जरूरत नहीं है। और अम्मी तो ओल्ड फैशन अम्मी है, सास तो एवी बोली इनको क्या पता, इन्होंने तो 1901 में बच्चे पैदा किए थे, इन्हें क्या पता। अच्छा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माई मदर इन लॉ वाज लाइक बेटा तुम ना करना। मैंने कहा नहीं मेरा बच्चा है, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं करूँगी। वो जी टाँके खुल गए। ईद वाले दिन हम यार भागे, लग गया टाँके, सारा कुछ हो गया। सेकेंड डे ऑफ ईद बच्चा अजीब सा, उसकी शक्ल खराब बिल्कुल, किसी ने ये नहीं कहा कि जी उसके अब कपड़े उतार दें। फिर यार भागी, उसको मिटन वगैरह सारे वैसे पहनाए हुए क्योंकि बच्चे के नाखून होते हैं ना तो वो अपना मुंह नोच लेगा, तो वो तो सारी वालदाओं ने कहा कि जी इसको आप मिटन्स पहनाएं बच्चे को, सॉक्स, बच्चे को ठंड लगती है। सेकेंड डे ऑफ ईद अगेन यार, क्योंकि बच्चे की हालत अजीब, वो गर्म स्किन नहीं हो जाती आपकी, गर्मी से हीट आपकी स्किन पे आ जाती है। तो मुझे वहाँ पे जो इमरजेंसी में डॉक्टर थे उन्होंने कहा आपका दिमाग ख़राब है। मैंने कहा क्या हुआ? कहते आपको किस इंसान ने कहा है कि इतना बच्चे को आप कवर करें, इसको नंगा करें, आप इसको खोलें। खैर फिर अल्लाह करके उसको जी है वो उतने छोटे बच्चे को हमने हाइड्रोकोर्टिजोन की जो क्रीम्स होती हैं वो लगानी पड़ी, क्योंकि वो उसकी इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी, इतने बुरे रैशेज और घमोरी दाने ये वो। खैर उसके बाद जी मैं ग्रूव में आना शुरू हुई कि नहीं यार आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। गोंद खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, पंजीरियाँ तो खाऊंगी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट वाज कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम माओ को नहीं सिखाते, और हमारे पास बड़े महदूद डॉक्टर्स हैं उसके, कि बच्चे को दूध कैसे पिलाना है। आप ऊपर से सीख के नहीं आते कि बच्चे को लैच कैसे करना है। हाँ। और उसके हमारे पास हार्डली एनी डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में, सवाए एक बड़ा अस्पताल आगा खान में। उन्होंने दैट वाज द बेस्ट। 3 दिन हम रहे ना हॉस्पिटल में सना, फॉर ऑल द मदर्स जो माएँ बन रही हैं, आप जो हॉस्पिटल में जिस टाइम पे है ना, उसमें आप ये नहीं करें कि बच्चा नर्सरी में और आप रिलैक्स करें, आप बिल्कुल रिकवर करें बच्चे को। अगर आप मदर फीडिंग मदर हैं, इतनी अच्छी नर्स और जो टेक्निक्स उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बताया, मेरे लिए वो बेस्ट था बिल्कुल। वरना मेरी वो स्ट्रगल ना कोई 6 गुना ज्यादा होती, और मेरा वो डिप्रेशन, क्योंकि जब बच्चा नहीं माँ से वो कर रहा होता, नहीं पी रहा, मतलब कि बाबा भी गए, बच्चा तो आया, मैं कैसे आया, और मैं तो अच्छी माँ नहीं। ये दुनिया में आपके लैक्टेशन डॉक्टर्स होते हैं, एक्सेप्ट प्रॉपर अनफॉर्चुनेटली आवर कंट्री। अब आप बच्चे को देख रहे हैं, आपने कैसे क्या करना है, आपको समझना है। That was my breaking point. I used to cry. बच्चा ना खाए, बच्चा ना पिलाऊं कैसे, वो रोए, उसका ज़ाहिर है पेट ही नहीं भरा, तो वो बच्चा रोता था। फिर सबने कहा टॉफी दे दो, टॉफी दे दो। अच्छा आपके जहन में ये भी बिठा दिया हुआ होता है बड़े बुजुर्ग ने कि नहीं माँ पिलाएगी दूध। हाँ, टॉफी देने वाली तो अच्छी माँ नहीं होती, पाउडर वाले डब्बे में तो जान ही नहीं होती, बच्चे की तो इम्यूनिटी नहीं बनेगी। खैर ये स्टार्ट हुआ। अच्छा इस पॉइंट तक मैं उस लेवल पे आ चुकी हुई थी, नेगेटिविटी मेरी वहाँ से स्टार्ट हुई थी कि मैंने किसी की नहीं सुनी, इट्स माई चाइल्ड, आई विल डिसाइड व्हाट आई हैव टू डू विद हिम। इस तरह रूटीन। अच्छा मेरे बेटे का सबसे अच्छी मेरी प्लस पॉइंट थी कि वो रात को सोता था, रात नहीं जगाता था वो मुझे। मेरी जो लाइफ स्टाइल थी बिफोर माई सन वॉज कि मैं पूरी रात जागती थी। आई यूज्ड टू प्ले कार्ड्स, स्क्रैबल खेलने पूरी रात, 2 दिन हो जाते थे। मैं और मनात घर नहीं जाते थे, यहाँ पत्ते खेलने यार मज़ा आ रहा है, चलो चेस की वो हो जाए। तो वो अचानक से ये हुआ कि मेरी ज़िंदगी में एक रूटीन बन गई। ये बड़े बहुत अक्लमंदी की बात करते हैं, जब बच्चा सोए आप भी सो जाए, लेकिन नहीं, हमें तो बच्चे को देखना है, हम तो एक्साइटेड हैं। तो ये सारा होता रहा, वो मेरे अंदर बिल्डअप होता रहा। अच्छा बाय द वे मुझे उस वक्त पोस्टपार्टम डिप्रेशन का लफ्ज़ नहीं पता था जब मुझे हुआ,
I didn't know what that was क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता होता, मेरे माँ बाप को जब मैं पाकिस्तान में किसी को होता नहीं है सना, and even my पाकिस्तान में ये husband, सिर्फ अमेरिका में होता है, because they're not यहाँ पे नहीं women. होता है, और ये अमीरों के मसले हैं, हम गरीबों के मसले फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं हर वक्त ना रोती रहती थी, started crying for no good reason, बैठी हुई रो रही हूँ, मैंने आज क्या हो गया, क्या तकलीफ है, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। मेरे बेटे की 3rd month की अपॉइंटमेंट थी और मेरी गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट थी, तो मैं अपनी वालदा को भी ले गई साथ में। मेरी अम्मी ने कहा कि मुझे ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है इन माई राइट ब्रेस्ट। मैंने कहा चले, मैं